सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां 7th क्लास दी कंप्लीट पॉलिटी नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते इस वीडियो नूं पहली बार वेख रहे हो, इस चैनल ते पहली बार विजिट कीता है तो इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस वीडियो नूं भी लाइक कर दिओ, क्योंकि असीं इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते रहने हैं। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं। अज की क्लास विच आपां लोकतंत्र अते समानता बारे पढ़ांगे। उस तो बाद आपां लोकतंत्र संस्थात्मक प्रतिनिधिता बारे पढ़ांगे। उस तो बाद आपां राज सरकारां बारे पढ़ांगे ते जनतक संचार मीडिया अते लोकतंत्र बारे गल करांगे। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दे अपने पहले पार्ट तो लोकतंत्र अते समानता बारे। सब तो पहला प्रश्न लोकतंत्र अते समानता बारे कि लोकतंत्र सरकार तो की भाव है। जदों आपां लोकतंत्र की गल करते हैं, लोकतंत्र सरकार लोकां दी अपनी सरकार हुंदी है। ये लोकां दी लोकां लई अते लोकां द्वारा बनाई गई सरकार हुंदी है। कानून दे राज तो तुसीं की समझदे हो? कानून दे राज तो भाव है कि देश दे शासन निश्चित नियमां दे अनुसार चलाया जाता है अते कानून दे अनुसार सारे बराबर हैं। भाव यह कि भावें देश का प्रधानमंत्री होवे, भावें देश का एक छोटा जिहा इंपलॉई होवे, एक कोई लेबर होवे, सारे ही कानून की निगाह विच सारे की हैगे ने जी, समान हैगे ने। वोट के अधिकार का लोकतंत्र विच की महत्व है? सो वोट की आपां जदों गल करते हैं, वोट के राइट की गल करते हैं, सो लोकतंत्र विच लोग वोटां पा के अपनी सरकार चुनते हैं। जो सरकार लोकां दी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, लोग वोटां राहीं उस सरकार नूं बदल दिंदे हैं। इसलिए वोट के अधिकार बहुत की हुंदा है जी, महत्वपूर्ण हुंदा है जिहड़ा वोटां दा अधिकार हुंदा है। अगला प्रश्न वेखो, लोकतंत्र विच लोकमत दा की महत्व है? लोकमत दा भाव लोकां दी इच्छा तो है। जो सरकार लोकां दी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, लोग वोटां राहीं उस सरकार नूं बदल दिंदे हैं। इहनूं आपां लोकतंत्र विच लोकमत दा नाम दिंने आ। किहड़े देश विच अजे भी प्रतख लोकतंत्र है? डायरैक्ट डेमोक्रेसी की गल कर रहे हैं। भाव यह कि उन्होंने जिहड़े रिप्रैजेंटेटिव चुने ने जी, वो फैसला नहीं लैंदे, लोग ही फैसला लैंदे ने। सो ये हुंदी है डायरैक्ट डेमोक्रेसी। अपने भारत विच इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है, जिवें कि आपां जिहड़े भी MPs वगैरह चुने ने जी, जिहड़े कि पार्लीमेंटरीयंस हैगे ने, आपां उन्हां नूं चुनिया है एंड अपने बिहाफ ते वो फैसला लैंदे ने देश प्रति। सो स्विट्जरलैंड विच हजे भी की हैगी जी, प्रतख लोकतंत्र है। अगे वेखो जी, लोकतंत्र दे होंद विच आउण बारे संखेप नोट लिखो। लोकतंत्र का जिहड़ा आरंभ है यूनान देश के शहर एथेंस विच लगभग 2500 साल पहला होया सीगा। लोकतंत्र की जदों आपां गल करदे हां, उत्थे दे लोग साल विच कई बार इकट्ठे होके सभा करते सन अते फैसला करते सन। उस समय प्रतख लोकतंत्र प्रचलित सी। लोकतंत्र सरकार सब तो पहला किहड़े देश विच स्थापित हुई? लोकतंत्र सरकार सब तो पहला यूनान विच स्थापित हुई सीगी। अगे वेखो जी, लोकतंत्र सरकार दे 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपां दे नाम लिखो। प्रधानात्मक सरकार, जिहदे विच तुसीं वेखदे हो, इस सरकार विच देश का जिहड़ा राष्ट्रपति हुंदा है सीधा लोकां द्वारा चुनिया जाता है। इस तरह की सरकार अमरीका विच हैगी है। प्रेजिडेंट की जदों आपां गल करदे हां कि जिहड़ा प्रेजिडेंट हुंदा है लोकां द्वारा सीधा चुनिया जाता है। एक हुंदी है संसदात्मक सरकार। इस तरह की सरकार विच संसद हुंदी है जी, पार्लीमेंट वधेरे शक्तिशाली हुंदी है। राज की असली शक्ति प्रधानमंत्री कोल हुंदी है। जिवें भारत विच संसदी सरकार है एंड पार्लीमेंट विच कोई हुंदा है जी, जिवें कि अपने लोक सभा ते राज सभा, ये दोवें ही रल के एंड राष्ट्रपति रल के संसद बनाउंदे आ जी, पार्लीमेंट बनाउंदे आ। एकात्मक सरकार, इस तरह की सरकार विच केंद्र अते राज्यां विच शक्तियां दी जिहड़ी वंड हुंदी है, परंतु केंद्र वध शक्तिशाली हुंदा है। इहनूं आपां एकात्मक सरकार कहने आ। संघात्मक सरकार विच भी केंद्र अते राज्यां विच शक्तियां दी जिहड़ी वंड हुंदी है। हरेक राज दी अपनी सरकार हुंदी है। भारत विच भी संघात्मक जिहड़ी सरकार है ये तुहानूं वेखण नूं मिलदी है कि अपने CM नूं भी पावर मिलदी है एंड PM नूं भी पावर मिलदी है। सो इहदे नूं आपां कहने आ जी संघात्मक सरकार। अगे वेखो जी, लोकतंत्री सरकार दीआं कोई 2 विशेषतावां बारे लिखो। लोकतंत्री सरकार दीआं विशेषतावां दी जेकर आपां गल करदे हां, सूझवान नागरिक। लोकतंत्र लई सूझवान अते पढ़े लिखे नागरिक बहुत जरूरी हैं। सूझवान नागरिक ही चंगी सरकार की चोण कर सकते हैं। सूझवान अते समझदार नेता, समझदार ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ नेता ही लोकतंत्र विच भलाई लोक भलाई दे
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਐਕਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਥਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ 2-3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਲਿਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਕੋਈ ਪਰਸਨ हैगा ਉਹਨੂੰ 2 ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। मतलब ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 18 ਸਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? 1885 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? MLA ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਗਵਰਨਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1/3 ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਦਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ तेज रफ्तार नाल जेकर कोई गड्डी चलाऊगा तो आपां की करते हैं जी, ध्यान नहीं देंगे, बेपरवाह होकर जो गड्डियां चलाउने आ, ये भी एक मुख्य कारण हैगा जी जिन्हों आपां कह सकते हैं कि तेज़ रफ्तार नाल गड्डी चलाउण करके भी सड़क हादसे हो जाते हैं। सिग्नल नूं आपां नहीं मनते जी, अपने कोल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुंदा फिर भी आपां गड्डियां चला रहे हुंदे आ, ठीक है जी। कई बार आपां इस तरह ही कई बार सिग्नल नूं फॉलो नहीं करते, वन वे विच भी आपां गड्डियां लै जांदे आ, है ना। सो ये भी की है जी, ये भी कह सकते हैं कि सड़क हादसिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 500। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਹੈ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 1/6 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, 28 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, 28 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਸੰਘੀ ਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 2 ਸਦਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਸਦਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ CM ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਰਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 117 ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਰਚੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RTI ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦੋ। ਐਂਡ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।